مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم مولانا حبیب اللہ نقشبندی سے صداقت اسلام احمدیت ثابت کریں گے. مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، اور جو روایت وہ پیش کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور وحی ہے، اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو بھی ختم نبوت کے خلاف دعویٰ کرے گا وہ ہلاک ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسود عنسی اور مسیلمۃ الکذاب کا معاملہ سامنے آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک خواب دکھایا تھا. حضور نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، اور میں پریشان ہو گیا کہ میرا سونے سے کیا لینا دینا ہے. مجھے خواب میں سونے کے 2 کنگن دکھائے گئے، پھر مجھے بتایا گیا کہ ان میں پھونک مارو. جب میں نے کنگنوں میں پھونک ماری تو وہ کنگن اڑ کے غائب ہو گئے. پھر مجھے اس کی تعبیر بتائی گئی کہ یہ 2 جھوٹے ہوں گے جو ظاہر ہوں گے، لیکن جس طرح یہ سونے کے کنگن بے حقیقت ایک پھونک سے ہی غائب ہو گئے، ایسے ہی ان کا فتنہ بے حقیقت ہوگا، جلدی نیست و نابود ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جو بھی دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے بے بنیاد ہوا کرتا ہے، اور اس کی سرکوبی کرنا، اس کا سدباب کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا. ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں، نظام عالم میں جہاں اور قوانین الہی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی کی نبوت کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں، خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی. پھر وہ لکھتے ہیں، یہی تمثیل ہے کہ دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے، جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا، اگر اس کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو تو ممکن ہے، ہاں یہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا بچ رہے. ان کے خود علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ کون سا نبی سچا ہے اور کون سا نبی جھوٹا ہے، پھر آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا اس نبی کی جماعت کی ترقی ہوئی یا وہ دنیا سے مٹ گئے. مجھے 13 صدیوں میں دکھاؤ کسی نبی کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہو، جھوٹے نبی کو کہہ رہا ہوں، یا اس کی امت کو پنپنے کا اختیار حق دیا ہو. کوئی امت جو ہے وہ یہ پلتی رہے جھوٹے نبی کی. کبھی کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، یا اس کو مارا گیا یا اسے توبہ کرا کے اس کو واپس لایا گیا. الحمدللہ میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں، وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے. جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں. عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا، اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا. تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی. اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعظ اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں. اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے. دعوت کی شکل میں ہو،
इश्तिहारात की शक्ल में हो, मुनादिरों की शक्ल में हो, हर लिहाज से मुसलसल इस मजहब का ताक़ुब किया जाए, वरना जज्बाती नारों से तहरीक दबने वाली नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इनके जो माबद हैं, इबादत की जगह हैं, उनकी कुल तादाद 8,000 से मुतजाविज है। 8,000 से मुतजाविज है। दुनिया की 50 से ज्यादा जबानों के अंदर इनका लिटरेचर फैला हुआ है। कई रोजनामे ये निकालते हैं, अंग्रेजी में इनके अखबारात निकलते हैं, उर्दू में इनके अखबारात निकलते हैं, फारसी में इनके अखबारात निकलते हैं, अरबी में इनके अखबारात निकलते हैं, जर्मन में इनके अखबारात निकलते हैं, चाइनीज जबान के अंदर इनके अखबारात निकलते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जड़ों को बड़े ही मजबूत कर लिया है। इसी तरीके से आज कादियानियत का अगर खात्मा करना हो तो उनकी एक एक जड़ों को काटना होगा, महल्ले कूचों में उनको तलाश करना होगा, उनके माबदों की निशानदही करनी होगी, उनका समाजी बैकआउट करना होगा और उनका माशी बैकआउट करना होगा, उनकी दुकानों को तलाशना होगा, उनके मार्केट को पहचानना होगा और उम्मत मुस्लिमा में यह शऊर बेदार करना होगा कि जहां जहां कादियानी रहता हो उनकी दुकानों से ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए, ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए। मेरे मोमिन भाइयों, यह एक मुसलसल जद्दोजहद का मुतकादा है, मुसलसल जद्दोजहद का मुतकादा है। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिदा जद्दोजहद इन लोगों के खिलाफ करें और इनके ताल्लुक से मालूमात फराहम करें, किताबें पढ़ें। और आखिर में मैं एक चीज आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये एक कैटलॉग है, देखें आप कितना मुनद्दम काम है। ये है कादियानियत का कैटलॉग, देखें आप कादियानियत की पहचान क्या है। यह मीनार हमको जहां नजर आएगा समझो कि वो कादियानियों का माबद है। देखिए आप पूरी दुनिया में इनकी एक्टिविटीज, बड़े बड़े जो है ना माबद इन्होंने तामीर किए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसी तरीके से घाना के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में। और ये अपने अंग्रेजी आकाओं के साथ मिलता जुलता है। MTA इंटरनेशनल टेलीविजन के नाम से इनका अपना टीवी है और ये अपने जो है आकाओं के साथ बैठकर जो है खुशामदी कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ देखें कि बड़े बड़े अंग्रेजी आका इसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, बड़े बड़े, यह उनका अपना कैटलॉग है, पूरी चीजें उनके अपने कैटलॉग में मौजूद है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना जो है मुतलव्विन है। और ये जो इनका अब मौजूदा जो है जानशीन है और इनका खलीफा चहरुम है और ये बानी है कादियानियत का। लिहाजा दुनिया में जितने भी गुमराह पैदा हुए हैं और उन्होंने उम्मत को गुमराह किया है और अपने फिरके पैदा किए हैं। अब यही एतराज मौलवी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के खिलाफ पेश करते हैं कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप गुमराह थे और आपने अपना फिरका बनाया, जिनका आज नामो निशान नहीं है। यही बातिल होने की अलामत है कि फिर बाद में नामो निशान नहीं रहता। जिनका आज नामो निशान नहीं है, यही बातिल होने की अलामत है कि फिर बाद में नामो निशान नहीं रहता। अब फजलुर रहमान ने कहा कि एक झूठे फिरके की सबसे बड़ी दलील ये है कि उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि इस्लाम अहमदियत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, बल्कि इनके मौलवी तस्लीम करते हैं कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस्लाम अहमदियत को नहीं रोक सके। मेरा तो इतना वास्ता नहीं रहता ये टेक्नोलॉजी से, फेसबुक वगैरह से मुझे तो चलाना भी नहीं आता, लेकिन साथी बताते रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कादियानी जो हैं वो पिसते हैं, लेकिन वो उभर रहे हैं, उनको उबारा भी जा रहा है।